اس سے پہلے کہ ہم آج اپنے ورد کو پڑھیں، میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کے تمام مذاہب، ہر زیرو انسان جو ہے وہ اس کھوج میں ہے، اس تلاش میں ہے کہ مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا، میں کہاں پر جاؤں گا، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہر انسان، ہر ایک بشر جو اس دنیا میں موجود ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میں اپنے لیے وہ مقام حاصل کروں جو خدا کی قربت ہے، میں خدا کی حضوری میں جاؤں۔ اور بہت دفعہ ہم خادمین کہتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر ایماندار شخص جو ہے وہ باپ ابراہیم کی کہاں جاتا ہے؟ گود میں جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہر ایک قوم، ہر ایک امت کے پاس یہ امید اور یہ بات نہیں ہے۔ آج کلام میں سے ہم سیکھنے والے یہ ہیں کہ مسیحیوں کے پاس صرف اور صرف مسیحی لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک زندہ امید ہے۔ باقی دنیا متلاشی ہے، اپنے طور پر ہر انسان جو ہے طرح بطرح کاوش کر رہا ہے، لیکن مسیحیوں کے پاس ایک بڑی خوبصورت زندہ امید ہے۔ اور وہ زندہ امید کیا ہے؟ آج ہم کلام میں سے سیکھنے والے ہیں، اور میں بڑے ایمان کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ آج بھلے ہم دکھ کی گھڑی میں ہیں، بھلے ہم غمزدہ ہیں، لیکن پائی صاحب نے دعا کے اندر الفاظ استعمال کیے کہ تیرا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ تسلی۔ اور میں بڑے ایمان کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے جانے سے پہلے آپ ایک بہت بڑی تسلی جو موت کی فکر سے، موت کے ڈر سے، موت کی ہیبت سے آپ کو آج کلام باہر نکالنے والا ہے۔ آمین۔ بڑی غور سے آپ نے کلام کو سننا ہے۔ جب آپ غور سے کلام کو سنیں گے تو پھر یہ زندہ امید جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ جائے گی۔ آئیں میرے ساتھ مل کر نکالیں کلام مقدس میں سے نئے عہد نامہ میں سے پطرس کا پہلا عام خط، پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت مقدسہ ہم اپنی اصلاح رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری آیت بھائی صاحب پڑھنے میں رہنمائی کریں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یہ مرکوم ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ اوکے، آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تھینک یو جی بھائی صاحب۔ میرے عزیزو، میں نے شروع میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ دنیا جو ہے وہ متلاشی ہے، لیکن مسیحوں کے پاس ایک زندہ کیا ہے؟ امید ہے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ مسیحی اگر اس دنیا میں موجود ہے تب بھی، اور اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے، اگر وہ رحلت فرما گیا ہے، بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا جاتا تھا، آج کل لوگ کم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ انتقال فرما گیا ہے۔ کیا فرما گیا ہے؟ انتقال۔
इंतकाल का लफ्जी मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर कूच कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस जो है, खुदा का जिंदा कलाम, वो मौत को मरने से तशबीह नहीं देती, बल्कि खुदा का कलाम 174 मरतबा कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि फलां सो गया, फलां सो गया। यसु मसीह ने खुद फरमाया कि लाजर सो रहा है, और जाकर उसे क्या करते हैं? जगाते हैं। ये उम्मीद मसीह यसु की बदौलत इस दुनिया से कूच कर कर दूसरी जगह मुंतकली, सो जाना, और इस उम्मीद पर सो जाना कि एक दिन जिस यसु पर मैं ईमान रखता हूं, जो मौत और कब्र पर फतेह है, जिसने मौत और कब्र को कुचला है, वो यसु जिसका मैं पैरोकार हूं, वो मुझे भी हमेशा की मौत से बचाने की कुदरत रखता है। आमीन। मसीहों के पास ये जिंदा उम्मीद है कि मेरा और आपका यसु हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सकता है। सिर्फ सेटअप चेंज होता है जब मसीह इस दुनिया से रहलत फरमाता है। बड़ी खूबसूरत बात कल भाई साहब कलाम में बता रहे थे कि सादिक जो है वो जब इस दुनिया से कूच करता है तो वो खुदा से मरने से पहले ही वो दुआ करता है, इल्तिजा करता है। उसे पता है कि सादिक की मौत जो है वो इस जिंदगी से बढ़कर बरकत का सबब है। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है कि मसीह में जीना मेरे लिए जो है वो क्या है? नफा है, और मरना हमेशा की जिंदगी है। जिंदा उम्मीद यीशु मसीह के वसीला से हम मसीहों के पास है। हालेलुया। बेशक हम वक्ती तौर पर इंसान होते हुए माँ, बीवी, बच्चे गमज़दा होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी तरह के शक में ना रहें। अगर कोई शख्स इस दुनिया में ईमानदार है, वो खुदा की खिदमत में है, मसीह यीशु का पैरोकार है, तो उसके पास और उसके घराने के पास, अय्यूब के पास क्या थी? उसने क्या कहा? तूने दिया, तूने लिया, तेरा इनाम। उसके पास जिंदा उम्मीद थी। ये ईमान मसीहों के पास खुदामंद यीशु मसीह देखना चाहते हैं। आमीन। एक बंदा है, उसे पता नहीं है कि यहाँ से मैं फलां जगह पर जाऊंगा, मैं किस हालत में होऊंगा, मेरे साथ क्या सलूक होगा। लेकिन एक बंदे को पता हो कि जब मैं यहाँ से उठकर उस घर में जाऊंगा, या कलाम होने के बाद हमारी अगर कोई लोकेशन चेंज होती है, तो वहाँ पर हमारे लिए इससे भी बढ़कर ज़्यादा बाइस से बरकत कुछ होने वाला है। तो मेरे अज़ीज़ों, फिर अफसुर्दगी नहीं होगी उन चेहरों पर, बल्कि उन चेहरों पर क्या होनी चाहिए? शादमानी होनी चाहिए। इस दुनिया में रहते हुए पौलुस रसूल कहता है कि जी तो चाहता है कि मैं कूच करके कहां पर चला जाऊं? खुदावंद के पास चला जाऊं, क्योंकि वहां पर जाने से हमेशा की जिंदगी हमें मिलेगी। मसीहों के पास ये जिंदा उम्मीद है कि अगर वो इस दुनिया को छोड़कर, इस दुनिया से रहलत फरमा कर दूसरी दुनिया में जाएंगे, वहां पर उनके लिए एक सेहरा मौजूद है जो कभी भी मुरझाने का नहीं है। और कल पारी साहब ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि बाप के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, लेकिन जब स्तिफनस अपनी जान खुदावंद यीशु मसीह के लिए पेश कर रहा था, तो उसने आसमान को खुला हुआ देखा और यीशु मसीह उसके लिए बैठे हुए तख्त पर उठकर क्या हो गए? खड़े हो गए। जिंदा उम्मीद के साथ स्तिफनस जो है वो अपनी जान को अपने मुनज्जी